Okay. So we will start. So as this first chapter, it is having all somewhat new concepts, new terms आहेत, numericals आहेत त्याच्यावरती. Okay, but from second chapter onwards, actually the theory, whatever is the concept that we have seen in analog communication. Similarly, we have to see the concept in digital communication also. Digital modulation, pulse modulation, that we will start from second chapter. Okay, so this is somewhat different chapter. That's why we have to deal with these somewhat new terms and new calculations. ह्याचा काय संबंध आहे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशनशी असं बऱ्याच स्टुडंटने मला क्वेश्चन विचारला होता. Okay, so as I told you previously also, actually this chapter it is first one as per syllabus. But actually ह्याचे जे ॲप्लिकेशन आहेत ते तुम्हाला समजतील, बट ॲटलिस्ट बेसिक चॅप्टर जेव्हा आपले एक दोन होतील डिजिटल कम्युनिकेशनचे रिलेटेड, म्हणजे जेव्हा तुम्हाला समजेल की डिजिटल कम्युनिकेशनमध्ये इन्फॉर्मेशन आहे, that information is transmitted in the form of bits. मग आता इथं जसं आपण एक्झाम्पलमध्ये कन्सिडर करतोय की एक सिस्टीम आहे, त्याने 3 मेसेजेस जनरेट केले, तर त्या 3 मेसेजेसची प्रोबॅबिलिटी आहे P1, P2, P3. त्याच्यामध्ये टोटल प्रेझेंट असणारी इन्फॉर्मेशन, हे सगळं आपल्याला जेव्हा आपण प्रॅक्टिकली एखादी सिस्टीम डिझाईन करणार असतो, at that time in design considerations these points are considered. Okay, so that is the basic need of this particular information theory and probability. आता प्रोबॅबिलिटीशी पण थोडाफार हा चॅप्टर रिलेटेड आहे. प्रोबॅबिलिटीचे काय बेसिक कन्सेप्ट, काय बेसिक फॉर्म्युला तुम्हाला याच्यासाठी माहीत असणं गरजेचं आहे. ओके, सो दोज आर ॲक्च्युअली द प्रीरिक्विजिट्स फॉर दिस चॅप्टर. Okay, so to summarize, we have seen up till now the information theory. In that, information means what? How to calculate the information? Can anyone tell what is the formula for, or can anyone define entropy and what is the formula for entropy? Please be fast. Can anyone define entropy and what is the formula for entropy? Can you tell that? Yes, please give the answers, students. शुभम, सांगता का एंट्रोपी म्हणजे काय? शुभम Badke is there? My screen is visible to all, no? Yes, ma'am. Can you tell entropy means what? Entropy means average of information. Average information per message. समजा 10 मेसेज ट्रान्समिट झाले असतील तर टोटल इन्फॉर्मेशन डिवायडेड बाय नंबर ऑफ मेसेजेस, दॅट इज गिविंग अस व्हॅल्यू ऑफ एंट्रोपी. सो फॉर्म्युला सांगा एंट्रोपीचा, ॲटलिस्ट बाय सीइंग हिअर यू कॅन टेल. What is the formula for entropy? Summation of pk log to the base 2 1 upon pk. Okay, so P is the probability of every message and K stands from 1 to M. Okay, then we have seen numericals based on these parameters. After that, we also information. Rate of information means what? Information transmitted per second, that is called as rate of information. Okay. Numerical formula विचारू शकता. R is capital R is smaller than capital म्हणजे information आहे, number of symbols transmitted. So that is there. Then we have seen the property entropy. तर किती असते त्याची एंट्रोपी सांगा. What is the value of entropy for binary system? Yes, what is value of entropy for binary system? 1 bit per message. 1 bit per message. Yes.
Okay, my voice is audible to all properly. Meenakshi, Shubham. Yes, येस ma'am. मॅम आता येतोय, मगाशी ब्रेक होत होता. Okay, if it happens, you tell me. In between, if it Okay, ma'am. happens, you tell me, please. Okay, Trupti, you just check now it is audible or not. Trupti Yes, Sonar. ma'am, audible. Yes, ma'am, audible. Okay. So, पहिली प्रॉपर्टी बघितलेली आपण बायनरी सिस्टीमची एंट्रोपी 1 असते अँड सेकंड एच मॅक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 ऑफ एम. मग याच्यावरती आपण न्यूमरिकल सॉल्व केले. व्हॉट वॉज डन इन द न्यूमरिकल, जस्ट की पॉइंट आय विल टेल. पर्सेंटेज इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेली दोन न्यूमरिकल मध्ये. सो हाऊ वी हॅव कॅल्क्युलेटेड पर्सेंटेज इन्फॉर्मेशन, व्हॉट फॉर्म्युला वी हॅव युज्ड. आधी आपण जी रेग्युलर मेथड आहे त्याच्यावरून एंट्रोपी कॅल्क्युलेट केली अँड आफ्टर कॅल्क्युलेट वी हॅव कॅल्क्युलेटेड रेग्युलर मेथडनी आपण एंट्रोपी कॅल्क्युलेट केली आधी, न्यूमरिकल सॉल्व केलं. 4 मेसेजेस आहेत, 4 प्रोबॅबिलिटीज दिलेल्या आहेत. आधी आपण त्या मेसेज मधली एंट्रोपी कॅल्क्युलेट केली आणि नंतर काय केलं, व्हॉट वी हॅव डन इन नेक्स्ट स्टेप, पर्सेंटेज इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय केलं, एच मॅक्स कॅल्क्युलेट केला बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला log to the base 2 of m, and once you get the value of h max, h divided by h max into 100, that is giving you the percentage of information transmitted. Are you clear with this type of numericals? Shall we start with the next point? येस मॅम. Yes, ma'am. Okay, now we have to start with the next point, which is known as joint entropy and conditional entropy. आता आतापर्यंत आपण जी एंट्रोपी कन्सिडर केली होती त्याच्यामध्ये आयदर वी हॅव कन्सिडर्ड एंट्रोपी रिलेटेड टू ट्रान्समीटर. मोस्टली आपण फक्त ट्रान्समीटरचीच एंट्रोपी कन्सिडर केली की सपोज ट्रान्समीटर इज ट्रान्समिटिंग these many signals with these probabilities. पण आता जी आपल्याला करायची पुढचा पॉइंट कन्सिडर, दॅट इज जॉईंट एंट्रोपी. आता नावावरून तुम्ही समजू शकता जॉईंट म्हणजे काय, कंबाईन आपण काढतोय एंट्रोपी. मग सपोज आता इथं बघा तुम्ही हे कॉम्बिनेशन दिलेले, TX स्टँड्स फॉर ट्रान्समीटर अँड RX स्टँड्स फॉर रिसिव्हर. सो इफ X1, X2, X3 अप टू XM हे सिम्बॉल्स लक्षात ठेवा व्यवस्थित. ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केलेले सिम्बॉल्स आहेत X1, X2, X3 अप टू XM आणि रिसिव्हर साइडचे सिम्बॉल्स आहेत Y1, Y2, Y3 अप टू YN. सो देन आतापर्यंत आपण जे न्यूमरिकल केले सॉल्व त्याच्यामध्ये कसं होतं, सपोज ट्रान्समीटर हॅज ट्रान्समिटेड द सिम्बॉल्स ॲज X1, X2, X3 अप टू XM विथ प्रोबॅबिलिटी. म्हणजे आतापर्यंत आपण केली कॅल्क्युलेट ती फक्त कशाची प्रोबॅबिलिटी कॅल्क्युलेट, कशाची एंट्रोपी कॅल्क्युलेट केली आपण, किंवा रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रान्समीटरची केली का रिसिव्हरची केली आतापर्यंतच्या न्यूमरिकल मध्ये सांगा. ट्रान्समीटर. ट्रान्समीटरची. पण जेव्हा आपण ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर यांची एकमेकांशी रिलेटेड असणारी टोटल एंट्रोपी काढतो, म्हणजे सपोज X1 हे सिम्बॉल ट्रान्समिट केलं अँड दॅट इज रिसिव्ड टू द रिसिव्हर. सो हे दोन्ही कंबाईन मिळून आपण जेव्हा कॅल्क्युलेट करतो तेव्हा त्याला काय म्हणतात, जॉईंट एंट्रोपी. आता तुम्ही प्रोबॅबिलिटी मध्ये वगैरे पण बघितले असतील ह्या टर्म्स. प्रोबॅबिलिटी पार्ट हॅव यू स्टडीड इन एनी सब्जेक्ट इन फर्स्ट इयर? Yes, ma'am. प्रोबॅबिलिटी झालं. हा मग त्याच्यामध्ये तुम्ही कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी, जॉईंट प्रोबॅबिलिटी, ऍटलिस्ट यू माइट बी फॅमिलियर विथ दिस वर्ड्स. सिमिलरली जेव्हा आपण इथं खाली तेच एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, फॉर जॉईंट एंट्रोपी वी हॅव टू कन्सिडर मल्टिपल ट्रान्समिटर्स अँड मल्टिपल रिसिव्हर्स. आता बघा आता इथं जसं तुम्हाला सांगितलं की ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केलेत m नंबर ऑफ मेसेजेस X1, X2, X3, X2 अप टू दिस XM आणि रिसिव्हरचे सिम्बॉल आहेत Y1, Y2, Y3 अप टू YN. सो when we consider the multiple number of transmitters and multiple number of receivers, then it is considered as the joint entropy.
दोन्हीची एकमेकांशी रिलेटेड असणारी ॲव्हरेज इन्फॉर्मेशन जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट करतो तेव्हा त्याला म्हणतात जॉईंट एंट्रोपी. आता याच्यामध्ये सुद्धा बघा थेरॉटिकल पॉइंट कमी आहे. जस्ट फॉर्म्युले डेरिवेशन वी हॅव टू सी अँड वी हॅव टू सॉल्व द न्यूमरिकल्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पॅरामीटर. मग आता आपण काय म्हणलेलं आहे, x1 म्हणजे ट्रान्समीटर आहे आणि y म्हणजे रिसिव्हर आहे. So transmitter is transmitting the symbols x1, x2 up to xm. Now remember, m is related with transmitter and n is related with the symbol related with the receiver part. So y1, y2, y3 up to yn. मग हा झाला transmitter आणि receiver. Now we have considered in common system or in some of the communication system we have to consider transmitter and receiver simultaneously. This is called as the joint entropy. जेव्हा दोन्हीची आपण कंबाईन कन्सिडर करून एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करतो then it is called as the joint entropy. मग इथं काय दिलेलं आहे फक्त x1 x2 x3 up to xm. This is sample space for S1. आता sample space म्हणजे काय सांगा मला? Means whatever are the possible outcomes, some part of the universe, that is called as the sample. सगळं probability theory मध्ये डेफिनेशन्स आहेत. आता इथं काय फक्त सॅम्पल स्पेस S1 हा कशाचा कन्सिडर केलाय? ट्रान्समीटरचा. S2 हा कशाचा कन्सिडर केलेला आहे? रिसिव्हरचा. अँड व्हेन यू कॅल्क्युलेट द एंट्रोपी ऑफ ट्रान्समीटर only x1 will come in picture. When you calculate the entropy of receiver, only y will come in the picture. But when you are calculating the entropy of transmitter as well as receiver simultaneously, xm and yn both will come in the picture. That is the concept of the joint entropy. So what is given in this diagram? This is sample space S1. This is sample space S2 and joint probability किंवा joint entropy ची जी sample space आहे that is given by the symbol as S1 dot S2. Okay, so now we are going to see what is the formula for joint entropy. Are you getting the basic concept of joint entropy? Are you clear with that? Yes, please give the answers. Vaishnavi Sawan. ओके. ट्रान्समीटर रिसिव्हर दोन्हीची मिळून सायमल्टेनियसली जी आपण एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करतो त्याला जॉईंट एंट्रोपी असं म्हणतात. ओके. नाउ ऑब्वियसली इट विल बी गिवन बाय बोथ द सिम्बॉल्स. आता इथं फॉर्म्युला आपल्याला बघायचा आहे जॉईंट एंट्रोपीचा. बघा आता इन जॉईंट एंट्रोपी ट्रान्समीटर मेसेज ऑकर्ड इन कंझम्पशन विथ एनी ऑफ द रिसिव्हर. आता समजा ट्रान्समीटरने x1 ट्रान्समिट केलाय सिग्नल, then it can be related with any signal in the receiver. x1 can relate with y1, x1 can relate with y2, x1 can relate with y3 up to x1 can relate with any message in the receiver up to yn. मग आता बघा सपोज आता आपण जसं बघितलं S1 is the sample space for transmitter and S2 is the sample space for the रिसिव्हर. मग जॉईंट एंट्रोपीचा सॅम्पल स्पेस ना हा एस ने नोट केला जातो वेअर एस इज गिवन ॲज S1 into S2. दिस इज बेसिक थेरॉटिकल पार्ट इन दॅट. मग आता बघा इथे 3 ज्या डायग्राम दिलेले आहेत वरती हिअर वॉट एव्हर 3 डायग्राम्स आर गिवन यू जस्ट वॉच इट केअरफुली. पहिल्या डायग्राम मध्ये सॅम्पल स्पेस S1 मध्ये काय दिलेले सांगा, कारण ह्याच्यावरून फॉर्म्युले लिहायचेत आपल्याला पुढचे. सॅम्पल स्पेस S1 मध्ये काय दिलेलं आहे? इट इज रिलेटेड विथ व्हॉट? सॅम्पल स्पेस S1. येस, टेल मी द आन्सर प्लीज. Transmitter x1. Transmitter has messages x1 x2 up to xm. सॅम्पल स्पेस S2 मध्ये काय रिसिव्हर आहे ज्याच्यामध्ये मेसेजेस आहेत फ्रॉम y1 y2 y3 अप टू yn. सो दीज मेनी मेसेजेस आर देअर इन द
सॅम्पल स्पेस S2 रिलेटेड टू रिसिव्हर. आणि सॅम्पल स्पेस S म्हणजे काय, तो दोन्हीचा कंबाईन म्हणून आपण कन्सिडर केलेला आहे. सो इट इज गिवन बाय S इज इक्वल टू S1 इंटू S2. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्म्युला वी हॅव टू सी बेस्ड ऑन दिस पॉइंट, that is see here what is given, see it carefully. Sample space is given by S1 into S2. Then based on above three figures, three matrix equation are given by. आता जर आपण ट्रान्समिशनचा इव्हेंटला XJ म्हणलं तर XJ consist of what, X1 X2 X3 up to XM. इक्वेशन 1 आलं ट्रान्समिटरचं. इक्वेशन 2 मध्ये काय, YK is given by Y1 Y2 Y3 up to YM. So equation 1 is about transmitter, equation 2 is about the messages in the receiver. मग आता मला जॉईंट एंट्रोपी साठी जर XJ YJ ही कंबाईन इव्हेंट कन्सिडर करायची असेल तर काय होऊ शकतं बघा. X1 मेसेज आहे, Y1 सोबत कंबाईन होऊ शकतो, Y2 सोबत होऊ शकतो, Y3 सोबत होऊ शकतो, अप टू YM इट कॅन गेट combined. Similarly, X2 सुद्धा it can get combined with Y1, Y2, Y3 up to YM. मग ह्याच्यावरून हे जे इक्वेशन लिहिलेलं आहे दोन्हीच्या सॅम्पल स्पेसचं ते लक्षात घ्या. हे झालं XJ चं, हे झालं YK. अँड वेन वी कन्सिडर दोन्ही मिळून कंबाईनली कसे इथं होऊ शकतात, त्याच्यामध्ये काय येईल पहिल्यांदा, X1 Y1 X1 Y2. पहिली इव्हेंट कुठली असू शकते, यू कन्सिडर लाईक दिस. फॉर एक्झाम्पल, जसं मी सांगितलं, पहिली इव्हेंट काय होऊ शकते, X1 आहे, X पासून सुरुवात करायची. पहिला कुठला आहे मेसेज X मधला, ट्रान्समिटर मधला पहिला मेसेज कुठला आहे, X1. ओके, सो X1 कॅन गेट कंबाईन विथ Y1, X1 कॅन गेट कंबाईन विथ Y2, X1 कॅन गेट कंबाईन विथ Y3 up to X1 can get combined with YM. मग इथं हे पहिल्या इव्हेंट लिहायचे सगळ्यांनी. ओके, X1 Y1 इंटू X1 Y2 इंटू X1 Y3 अप टू डॅश X1 YN पाहिजे हा. ऍक्च्युली लास्ट मेसेज शुड बी YN. ओके, देन नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन. दुसरा कुठला मेसेज आहे आता ट्रान्समिटर मधला, what is second message in the transmitter, what is second message in the transmitter, tell me. X2. yes, X2. X2 कशा सोबत कंबाईन होऊ शकतो बघा. तर X2 मध्ये पण काय येईल, हा जो पहिली लाईन आली ती X1 ची आली, X1 पहिल्यांदा Y1 सोबत होऊ शकतो, X1 Y2 X1 Y3 up to X1 YN. you just make this correction everywhere. Y शी रिलेटेड जो टर्म आहे ती N पाहिजे. ओके, अदरवाइज आय विल ऍड हियर, मेक दॅट करेक्शन इन द नोट्स. ओके, दिस शुड बी YN. नंतर X2, हा X2 पहिल्यांदा Y1 सोबत होईल, X2 विल कंबाईन विथ Y2, X2 will combine with Y3, X2 will combine with Y4 up to last काय लिहितं, X2 will combine with YN. हे झालं दुसऱ्या मेसेजचं. परत आता तिसऱ्यामध्ये कसं कन्सिडर करणार तुम्ही सांगा, व्हॉट विल बी द थर्ड पॉसिबिलिटी, कसं कॉम्बिनेशन असू शकतं X3चं. पहिला पण X1 चे पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स लिहिले इथं, दुसरं काय लिहिले, X2 चे पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स लिहिले. थर्ड स्टेप मध्ये कशाचे येतील, in third steps the equation X3. will be X3. X3 sequence same राहील पुढचा, X3 with Y1 X3 with Y2 X3 with Y3 up to dash X3 up to YN. सिमिलरली आता हा X कुठपर्यंत आहे, X मधली लास्ट टर्म कुठली आहे, ट्रान्समिटर मधला लास्ट मेसेज कुठला आहे, XM. XM. मग XM Y1 XM Y2 XM Y3 up to last will be XM YN. हे तीन इक्वेशन झाले. ह्या तीन डायग्राम वरून मेसेजेसची काय पॉसिबिलिटी आहे ते आपण लिहिलं. ओके, सो इज इट क्लिअर, दिस थ्री इक्वेशन्स व्हेरी सिंपल.
पहिले दोन तर एकदम सिंपल आहेत. ट्रान्समीटरमध्ये मेसेजेस आहेत x1 x2 x3 अप टू xm. जर आपण 10 म्हटलं कन्सिडर केलं, फक्त इथं काय m आणि n दोन्हीची व्हॅल्यू सेम असते. जर ट्रान्समीटरमध्ये 10 मेसेजेस असतील तर रिसिव्हरमध्ये सुद्धा 10च असतात. ओके. देन जॉईंट मध्ये कसं लिहिलं आपण, x1 पहिल्यांदा घेतला ट्रान्समीटर मधला पहिला मेसेज, हा प्रत्येक मेसेजशी कंबाईन करून काय आउटपुट येऊ शकतं दॅट इज रिटर्न. परत x2 चं लिहिलं आपण, x3 चं लिहिलं आणि लास्ट मेसेज आहे xm. xm चं कॉम्बिनेशन रिसिव्हर मध्ये कसं असू शकतं दॅट वी हॅव रिटर्न हिअर. नाव वी हॅव टू राईट डाऊन द फॉर्म्युला फॉर एंट्रोपी ऑफ ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर. म्हणजेच आता आपल्याला इथं जॉईंट एंट्रोपीचा फॉर्म्युला लिहायचा आहे. जॉईंट एंट्रोपीच्या फॉर्म्युल्यासाठी आपण हे बेसिक इक्वेशन पहिल्यांदा कन्सिडर केले. हे 3 इक्वेशन समजले का सगळ्यांना? Yes, These ma'am. 3 equations are clear. Now simply we will see the formula for joint entropy. आता जर आपण फक्त ट्रान्समीटर कन्सिडर केला तर ट्रान्समीटर म्हणजे कुठला इव्हेंट आहे, xj. सो व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला फॉर एंट्रोपी ऑफ xj? h ऑफ xj. xj मध्ये कुठले मेसेजेस आहेत, x1 x2 अप टू xm. मग xj h ऑफ xj फॉर्म्युला काय येईल इथं आपल्या बेसिक एंट्रोपीच्या इक्वेशन वरून, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 टू m. j means what? Number of messages. So j is equal to from 1 to m p of xj into log to the base 2 1 by p of xj. Okay, so हे इथे लिहायला पाहिजे ऍक्च्युली ह्याच्या पुढे, बट दॅट इज ऑल्सो हॅव्हिंग द सेम मिनिंग. h ऑफ xj हा इव्हेंट आहे, त्याची एंट्रोपी कशी कॅल्क्युलेट केली जाईल बेसिक फॉर्म्युल्यावरून, समेशन p ऑफ xj. आपला जो बेसिक फॉर्म्युला एंट्रोपीचा तोच कन्सिडर करा, त्याच्यावरूनच हे इक्वेशन लिहिलेलं आहे. h ऑफ xj इज इक्वल टू p ऑफ xj into log to the base 2 1 divided by p of xj, where j stands from what, 1 to m. This is the formula for entropy of transmitter or receiver. Don't put your numbers this much earlier. Okay, still half an hour is also not over. आलं हे इक्वेशन लक्षात? कशाचं लिहिलंय आपण हे इक्वेशन, कशाची एंट्रोपी, ट्रान्समीटर. आणि हे जर आपण वरती घेतलं p ऑफ x तर हे लॉग काय होईल इथं, मायनस होईल. ओके, सो दोन टर्म मध्ये बघितलं आपण इक्वेशन, 1 बाय p घेतलं तर ते प्लस असतं आणि p जर आपण वरती घेतला तर दॅट इज बिकमिंग मायनस. सो h ऑफ xj चं सेकंड इक्वेशन काय फॉर्म मध्ये असू शकतं, मायनस आलं इथं p ऑफ xj log to the base 2 p of xj because this minus log is coming in picture. हे झालं इक्वेशन कशाचं, एंट्रोपी ऑफ ट्रान्समीटर. आता रिसिव्हरचं काय येईल सांगा मला, हाऊ यू विल राईट एंट्रोपी ऑफ रिसिव्हर, h ऑफ yk. आता पहिल्यांदा आपण एंट्रोपी बघतोय इंडिव्हिज्युअली. इंडिव्हिज्युअल एंट्रोपी ऑफ ट्रान्समीटर वी हॅव कॅल्क्युलेटेड बाय दिस इक्वेशन. नाउ वी हॅव टू राईट इंडिव्हिज्युअल एंट्रोपी इक्वेशन फॉर रिसिव्हर. काय येईल एंट्रोपीचं इक्वेशन रिसिव्हर साठी सांगा, एनीबडी प्लीज टेल. येस ऋषिकेश, व्हॉट विल बी द इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर रिसिव्हर? जे ट्रान्समिट झाले त्यात फक्त x च्या ऐवजी y की करायला, मायनस समेशन ऑफ k. h ऑफ yk येईल कारण y इज रिलेटेड विथ रिसिव्हर. बेसिक फॉर्म्युला सेम, h of yk is equal to p of yk log to the base 2 1 divided by p of yk, and k means what, it is from 1 to m. Transmitter मध्ये j is from 1 to m and in receiver k is from 1 to n. That is the formula for entropy of the receiver. Same जर हा log मायनस केला आपण तर काय येईल, मायनस समेशन p of yk log to the base 2 p of yk. इथं काय आलं होतं, log to the base 2 1 by p of yk, but now this is coming to the numerator side, त्यामुळे हे मायनस येतं इथं. हे इक्वेशन समजले दोन सगळ्यांना?
कशाचे इक्वेशन लिहिले ते दोन सांगा. इक्वेशन नंबर 3 आणि 4 कशाचे लिहिले? ट्रान्समिटर आणि रिसिव्हर जॉईंट एंट्रोपी. Transmitter entropy equation separately and receiver entropy equation separately. Now we have to write the equation for joint entropy. आता फक्त ट्रान्समीटरचं असेल तर काय घेतलं होतं आपण? Okay, so I will write in some word file so that you will understand it properly. Okay. Just a minute. For transmitter, we have considered h of what in bracket कुठला event आहे? It is which we have considered h of काय घेतलं होतं आपण? x j that we have considered for transmitter. For receiver what we have considered? कुठला इव्हेंट घेतला होता रिसिव्हर साठी? h of काय सिम्बॉल घेतला होता रिसिव्हर साठी? एंट्रोपी h of YK. yk. Okay, so here we have written h of in bracket I will write yk. हे झालं रिसिव्हरचं. सेपरेटली घेतलं होतं आपण इक्वेशन नंबर 3 मध्ये. आता मला जॉईंट एंट्रोपीचं इक्वेशन लिहायचंय. जॉईंट एंट्रोपी म्हणजे दोन्हीही सिम्बॉलचं कॉम्बिनेशन आपल्याला कन्सिडर करायचं. मग जॉईंट एंट्रोपीचं इक्वेशन कसं येईल? h, ओके, सो h इन ब्रॅकेट दोन्हीही एका वेळेस कन्सिडर करायचे. काय येईल तिथं? xj, yk. That will called as the joint entropy. Okay, so this is the concept of joint entropy. He is only separately research. Joint entropy h of xj yk. So that equation we will see. It will be also simple. बघा आता इथं h of xj काढलाय, h of yk काढलाय. तसं आता joint entropy काय इक्वेशन? h of k is equal to summation of, because first summation is related to xj, j from 1 to n हे राहतं. आणि दुसरा समेशन आहे ते कशाचं आहे? सेकंड समेशन इज रिलेटेड टू रिसीव्हर, k stands from 1 to n. So here it will come as p in bracket xj yk bracket up to the base 2 1 divided by p of xj comma yk. This is the equation for joint entropy. Is it clear? Very simple, basic formulas आहे. फक्त आपण ट्रान्समीटर साठी xj कन्सिडर केलं, रिसिव्हर साठी yk कन्सिडर केलं आणि जॉईंट एंट्रोपी साठी काय कन्सिडर केलं? तिथं सिम्बॉल xj comma yk. Are you getting this equation number 6? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. h of xj yk दोन वेळा समेशन येईल, j from 1 to m, k from 1 to n, p of xj yk log to the base 2 1 by p of xj yk. आता सिमिलरली हे जर p वरती घेतलं आपण तर इथं काय येईल? मायनस येईल. ओके, सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर or this is the expression for joint entropy. Okay, now next point we have to consider conditional entropy. आता तुम्ही सांगा मला conditional probability काय होतं? What is the meaning of conditional probability? Conditional probability means what? We might have solved some basic interesting questions also based on the conditional probability. Suppose A and B are the two events. Then occurrence of one event is dependent on A. Then that is called as the conditional probability. जर दोन्ही इव्हेंट एकमेकांवरती डिपेंडंट नसतील तर आपण exclusive or mutually they are not related with each other. पण
length was at that time it is called as the conditional probability. Similarly, here also in conditional entropy सेपरेट कन्सिडर केली तेव्हा आपण ट्रान्समीटरची सेपरेट कॅल्क्युलेट केली XJ म्हणून, रिसिव्हरची सेपरेट कॅल्क्युलेट केली YJ म्हणून. जॉईंट मध्ये काय केलं, कंबाईन केलं इन ब्रॅकेट XJ, YJ. तसं कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी XJ on YK, similarly occurrence of YK dependent on XJ. It is called conditional entropy. Where occurrence of one depends on another event is called as the conditional entropy. So in conditional entropy for communication system, transmitter sends information to receiver with condition that receiver gain information about the message. Okay, so it is called as the conditional entropy. And based on the mathematical relation between joint and conditional probability equation. So these are the equations for conditional probability. Are you familiar with this equation or not? You just see. P of A comma B is either mutual, or this is called as the conditional probability. Sorry, this is called as the joint probability. P of A comma B is equal to P of A by B. आता P of A by B म्हणजे कुठली probability आहे सांगा मला. Joint आहे का, mutual आहे का, conditional आहे? You might have seen these symbols. P of A by B, that probability comes under which type of probability? You tell me. Joint or mutual or conditional? सांगा. P of A by B कुठल्या category मध्ये येते probability symbol? Or in second part it is given as P of B by A. याचा अर्थ काय होतो? प्रोबॅबिलिटीचं बेसिक इक्वेशन आहे हे, सांगा मला. P of A comma B लिहितो आपण तेव्हा त्याचं काय अर्थ आहे? जॉईंट एंट्रोपी येते A आणि B ची. जेव्हा आपण P of A सेपरेटली लिहितो, P of B सेपरेटली लिहितो, तेव्हा ती that is individual entropy or individual probability. But when we write this particular form P of A by B, ह्याचा अर्थ काय होतो सांगा मला. If A is one event, B is another event, and when I write P of A by B probability, then that is which form of probability that I am asking? Joint. Joint. Okay. Others? Conditional. Yes. Okay, this is conditional probability. Yes, ma'am. When we write P of A by B, याचा अर्थ काय होतो? A चा occurrence हा B वरती डिपेंडंट आहे. When I write A by B, याचा अर्थ काय होतो? A is dependent on B. When I write P of B by A, this means that if A, आता तुम्ही ते तसे न्यूमरिकल सॉल्व केले असतील बघा स्कॉलरशिपच्या एक्झामला वगैरे. पत्त्यांच्या कार्ड मधले एक कार्ड आपण उचललं तर that is what is probability that it is speak, and another condition is given that, or what is probability that it is king, and another some condition it is given. Suppose it is under what diamond or what like that. म्हणजे probabilityचे आपण न्यूमरिकल तुम्ही तशा टाइपचे सॉल्व केलेले असणार आहेत कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी. P of B by A लिहितो आपण तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो? B is dependent on A. सिमिलरली हे इक्वेशन आहे कंडिशनल प्रोबॅबिलिटीचं. बघा, जॉईंट प्रोबॅबिलिटी P of A by B is given by P of A by B into P of B. This is one equation. And what is second equation? P of B by A into P of A. That is the basic equation of conditional probability. मग ह्या कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी वरूनच आपल्याला कंडिशनल एंट्रोपीचं इक्वेशन बघायचंय. आता कंडिशनल एंट्रोपीचं इक्वेशन काय असणार आहे बघा. कंडिशनल एंट्रोपी मध्ये काय दोन फॉर्म मध्ये येऊ शकतं, आयदर H of X by Y or H of Y by X. H of X by Y म्हणजे काय? X is dependent on Y and H of
Y by X means what? Y is dependent on X. So how it will be written? See, H of X by Y is equal to summation K in bracket. K is equal to 1 to M, 1 to N. इथं काय येईल? Probability of Xj by Yk into log to the base 2 1 by P of Xj by Yk. So here it is Xj divided by Yk. तीच इव्हेंट येईल, फक्त पहिल्यांदा त्याची प्रोबॅबिलिटी घ्यायची आणि दुसऱ्यांदा काय होईल? लॉग टू द बेस 2 1 by probability. Okay, here actually it should be Xj divided by Yk. That is the equation of H of X by Y. Summation P of Xj by Yk into log to the base 2 1 by P of Xj by Yk. This is the equation for this entropy of X which is dependent on Y. H of X by Y आपण म्हणतो, याचा अर्थ काय होतो? X is dependent on Y. आणि सेकंड इक्वेशन काय? जस्ट मायनस फॉर्म मध्ये आहे. सो मायनस केलं तर हे काय होईल? फक्त log to the base 2. This will go to the denominator side. Okay, so this is X by Y, and what will be there for X? H of Y by X. See, entropy of Y by X काय येईल इथं? Summation P of Xj by Yk into log to the base 2 1 divided by P of Yk by Xj. जसं आपण जॉईंट मध्ये काय केलं होतं? प्रोबॅबिलिटीचं सेम इक्वेशन घेतलं, बेसिक इक्वेशन एंट्रोपीचं, फक्त X इंडिव्हिज्युअली Y इंडिव्हिज्युअली होता, त्याच्याऐवजी काय सबस्टिट्यूट केलं आपण? Xj आणि Yk. तसं इथं काय येईल? जॉईंट एंट्रोपी ही दोन फॉर्म मध्ये असू शकते. आयदर इट कॅन बी इन द फॉर्म ऑफ X by Y or it can be in the form of Y by X. मग पहिलं इक्वेशन कुठलं बघितलंय आपण इथं? कंडिशनल एंट्रोपी मध्ये here we have seen H of X by Y is equal to summation P of, this correction again I am telling, इथं कॉमा नाही actually, here it should be divided by P of Xj divided by Yk into log to the base 2. Okay, so I will make here. Here it should be Xj divided by Yk. Here it is not comma. Here also it should be Xj divided by Yk. So P of Xj divided by Yk into log to the base 2 1 divided by P of Xj by Yk. That is first equation for H of X by Y. And H of Y by X मध्ये काय आलेलं आहे? What is there in H of Y by X? Tell me. H of Y by X चा अर्थ काय होतो? Y is dependent on X. So here also summation this one minus consider केलेलं इथं. So P of Xj by Yk into log to the base 2 P of Yk by Xj. Okay, so simple equation of entropy you have to use just in terms of the whatever it is asked. Okay. Is it clear? Equations are clear for conditional entropy? Yes. Okay. Then next equation we have to see what is the relation between joint entropy and conditional entropy. Okay, so it is very simple. जसं conditional probability आणि joint probability चे equation आहे. फक्त इथं हे multiplication आहे, but in case of entropy it will be changed. Okay, so only this equation we have to consider. हे मधलं काही derivation बघायचं नाही आपल्याला. Just we will see the last equation for relation between joint entropy and conditional entropy. Okay, so this is the relation between joint entropy and conditional entropy. Okay, so you just focus on this formula.
h of xj yk ही झाली जॉइंट एंट्रोपी is equal to h of y x by y means what it is? Which type of entropy is there? H of x by y. ही कुठली झाली एंट्रोपी पहिली आहे ते याच्यामधली first one it is joint entropy. This if you consider this is which type of entropy? Conditional entropy, and this is individual entropy. So what is the relation between this joint entropy? H of xj yk is equal to h of x by y plus h of y. हा झाला एक फॉर्म्युला. आणि जर ह्याच्यामध्ये काय x is dependent on y. In this equation what is the meaning? X is dependent on y. But here second equation मध्ये काय h of y by x plus h of x. What is h of y by x च्या टर्म मध्ये जर घेतला आपण तर काय येतं y is dependent on x plus h of x. म्हणजे थोडक्यात लक्षात ठेवा x by y असेल तर पुढे जे डिनॉमिनेटरचं असेल टर्म तीच त्याच्यामध्ये ऍड करावी लागते. Here also as it is h of y by x what you have to add plus h of x. Okay, so this is the formula for relation between the joint entropy and conditional entropy. Is it clear? Is this clear? Yes, ma'am. Now we will solve the numericals based on this point. ओके, आता हे डेरिवेशन थोडंसं समजायला तुम्हाला अवघड जाते म्हणजे नवीन आहेत सगळ्या टर्म त्यामुळं. बट इफ यू गेट द बेसिक कन्सेप्ट जस्ट काय करायचं तुम्हाला एंट्रोपीच्या बेसिक इक्वेशन मध्ये ट्रान्समीटरची एंट्रोपी काढताना बघा आता इथं काय काय बघितलं आपण आता इक्वेशन कुठले कुठले बघितले. फर्स्ट वी हॅव सीन द कन्सेप्ट ऑफ जॉइंट अँड कंडिशनल एंट्रोपी. जॉइंट म्हणजे ट्रान्समीटर रिसिव्हरचं मिळून आपण कंबाईन करतोय कन्सिडर त्यामुळे त्याला जॉइंट एंट्रोपी म्हणतात. हिअर वी हॅव सीन सॅम्पल स्पेस S1 फॉर ट्रान्समीटर, सॅम्पल स्पेस S2 फॉर रिसिव्हर आणि S1 S2 म्हणजे काय दोन्हीचा मिळून कन्सिडर केला. ट्रान्समीटर मध्ये मेसेजेस आहेत X1 X2 अप टू XJ. रिसिव्हर मध्ये आहेत Y1 Y2 अप टू YN. देन सॅम्पल स्पेस काय येईल ट्रान्समीटरची X1 XJ is from X1 X2 up to XM. YK is equal to Y1 Y2 up to YN. Okay, this is the sample space for this receiver. दोन्हीचं मिळून कन्सिडर केलं तर काय होईल पहिल्यांदा this X1 is multiplied with Y1, X1 is multiplied by with Y2, X1 is multiplied with Y3 up to last X1 is multiplied with Y1. हे झालं X1 चं. तसंच X2 चं होईल X1 will multiply Y1 like that. This equations we have written जिथं X1 X2 X3 up to we have taken the last term up to XM आणि इकडे काय येणार आहे this last term it is up to YN everywhere. Okay, then we have seen the formula for what next we have considered entropy of transmitter receiver separately. H of xj येणार ट्रान्समीटर मध्ये h of xj is equal to summation of p of xj log to the base 2 p of actually इथं याच्या पुढे तुम्ही जरी p of xj लिहिलं तरी इथं चालू शकतो. ओके, सो actually it is not here also if you write p of xj then also it is correct. देन इथं फक्त मायनस घेतलं कारण हे xj आपण वरती नेला. Probability we have taken to the numerator. Similarly, h of yk is equal to p of yk, then log to the base 2 1 divided by p of yk, that is entropy of receiver. आणि joint entropy मध्ये काय केलं आपण what we have considered in joint entropy h of xj yk. That's why here we have considered p of xj yk and here also log to the base 2 1 by p of xj yk. आणि
एक्स वाय के कंबाईन असल्यामुळे इथं समेशन 2 आले. दॅट वी हॅव डन फॉर जॉईन. ऍटलिस्ट काय फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे तेवढं तरी लक्षात घ्या तुम्ही. हे झालं जॉईंट एंट्रोपीचं. कंडिशनल मध्ये काय, वन इज डिपेंडंट ऑन अनदर. मग कंडिशनल एंट्रोपी ही 2 फॉर्म मध्ये असू शकते. कुठल्या 2 फॉर्म मध्ये असू शकते सांगा मला. इफ आय कन्सिडर एफ एक्स अँड वाय, that 2 events, in which form that conditional entropy we can write? H of कुठल्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो आपण कंडिशनल एंट्रोपी सांगा मीनाक्षी. In which form we can write the conditional entropy for x and y event? X by Ganesh. Y. X by y, that is one form. And what will be the another form? बघा आता इथं पहिल्याच्यात आपण एंट्रोपी कशात लिहिली, h of x by y. Okay, so here we have written it as h of x by y. So here it is p of xj by yk into log to the base 2 1 divided by p of xj by yk. ही झाली एक टर्म. दुसरा फॉर्म कुठला आहे, we can write it h of y by x. That's why here you can write the p of yk by xj divided by log to the base 2 p of yk by xj. Okay, so these equations I will correct and I will put in the class notes for this conditional entropy. इथं जे आहे ना हे कॉमन आहे, इथं ऍक्च्युली हे डिवाइड बाय पाहिजे. Okay, so that equations I will correct and I will put it in your study material for this particular point. So last equation is relation between the joint entropy and conditional entropy. So how you can relate h of xj yk ही कुठली एंट्रोपी झाली सांगा, जॉईंट का कंडिशनल? h of xj yk हे जे Joint. पहिले लिहिलेलं आहे जॉईंट इज इक्वल टू काय रिलेशन आहे, h of x by y ही कुठली एंट्रोपी झाली, कंडिशनल. कंडिशनल. h of x by y plus h of y, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. जर x by y असेल तर, आणि जर x by y चा अर्थ काय होतो, x इव्हेंट इज डिपेंडंट ऑन y. आणि h of y by x च्या फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर कसं लिहू शकतो आपण, h of x j yk इज इक्वल टू h of y by x प्लस h of x. थोडक्यात इथं डिनॉमिनेटरला जी टर्म आहे तीच पुढे इथे ऍडिशन मध्ये कन्सिडर करायची. दॅट शॉर्ट फॉर्म यू कॅन रिमेंबर टू अंडरस्टँड द बिटवीन द joint and conditional probability. Okay, so this formula we have to use now for solving the numericals. Okay, so I think you are clear with the concept. Now we will see the first numerical based on this. See what is given in the numerical. The source has x1, x2, x3 transmitters and y1, y2, y3 receivers as shown in the figure. x1, x2, x3 हे झाले ट्रान्समीटरचे पॉइंट्स. 3 ट्रान्समीटर आहेत, x1, x2, x1, x2 and x3. It is having 3 transmitters. ट्रान्समीटरशी रिलेटेड सगळ्या प्रोबॅबिलिटीज ह्या हॉरिझॉन्टल लाईन मध्ये दिलेल्या आहेत. and y1, y2, y3 means they are the receivers. 3 transmitters, x1, x2, x3, 3 receivers, y1, y2, y3. Okay, so then it is asked to calculate h of x, h of y, h of x by y and h of y by x. Okay, so now this is somewhat lengthy numerical. Just try to understand it step by step. This numerical मध्ये 3 ट्रान्समीटर दिले, x1, x2, x3. ट्रान्समीटर हे नेहमी हॉरिझॉन्टली कन्सिडर करायचे. नंतर रिसीव्हर कुठले दिलेत, y1, y2, y3. that you have to consider in the vertical manner. Now first we have to calculate h of x, h of y, h of x by y and y by x. मग पहिल्यांदा काय करायचं आधी, here you consider हा x1 आहे,
x1 जर y1 सोबत कंबाईन झाला तर त्याची काय प्रोबॅबिलिटी आहे 3/40. If x1 is combined with y2, its probability is 1/40. And if x1 is combined with y3, its probability is 1/40. Again, मग आधी हा x1 कन्सिडर करायचा. हॉरिझॉन्टल लाईन मध्ये ह्या तिन्हीचे ऍडिशन करून घ्यायची. बघा इथे काय करतोय आपण. आता मी इथं काय लिहिते, हिअर आय एम रायटिंग, सी हिअर द स्टेप इट इज सॉल्व. x1, x2, x3, y1, y2, y3 ऍज इट इज ही डायग्राम इथं व्यवस्थित ड्रॉ केली. 3/40, 1/40. हा x1 आहे, हा हॉरिझॉन्टली कन्सिडर करायचा आणि ह्या तिन्हीची ऍडिशन करायची. म्हणजे काय मिळेल आपल्याला p ऑफ x1. p ऑफ x1 हाऊ वी विल कॅल्क्युलेट. सी हिअर अँड टेल मी. p ऑफ x1 इज इक्वल टू 3/40 प्लस ऍडिशन. ह्या तीन जे हॉरिझॉन्टली दिसतात x1 च्या समोर, समजा आता इथे 4 असले असते y1, y2, y3, y4, तर सगळे x1 च्या पुढच्या त्या लाईन मधले ज्या प्रोबॅबिलिटीज आहेत त्या सगळ्या प्रोबॅबिलिटीची बेरीज करायची. मग काय मिळतं आपल्याला इथं p ऑफ x1. p ऑफ x1 इज इक्वल टू 40. आता न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर कॉमन आहे त्यामुळं काय येईल इथं बघा, p ऑफ x1 इज इक्वल टू 3/40 plus 1/40 plus 1/40. So p of x1 is equal to 5/40. हे झालं x1 चं. p of x2 कसं कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही? How you will calculate p of x2? x2 च्या पुढच्या सगळ्या एलिमेंटची ऍडिशन करायची. 1/20 plus 3/20 plus 1/20. So what you will get here? p of x2 is equal to 5/20. Then next, p of x3 is equal to 1/8 plus 1/8 plus 3/8. That will give you the value of p of x3. How much it is coming as? p of x3 किती आला? What is the value of p of x3? 5/8. 5/8. हे झालं x शी रिलेटेड. आता y मध्ये कसं येणार इथं? What will come in this y part? p of y1 how you will calculate? वर्टिकल कॉलमच्या y मध्ये येस सगळ्या ह्याची वर्टिकल ऍडिशन घ्यायची आपण इथं. सो यू हॅव टू कॅल्क्युलेट y1. ह्या तिन्हीची ऍडिशन घ्यायची. 3/40 प्लस 1/20 प्लस 1/8. आता इथं डिनॉमिनेटर कॉमन नाही त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, आधी डिनॉमिनेटर कॉमन करावं लागेल सगळ्याचा. हाऊ यू विल मेक दॅट डिनॉमिनेटर कॉमन हिअर फॉर दिस पार्ट? 3/40, 1/20, 1/80. सॉरी 1/8. 1/20 आता 1/20 कसं करून चालेल इथं आपल्याला 40 करावं लागेल ना सगळ्याला. 1/20 ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे काय येईल इथं 2/40. 8 ला कशाने मल्टिप्लाय करायचं? 5. येस 8 विल बी मल्टिप्लाइड बाय 5. मग काय येईल इथं 3 प्लस इथं 2 ने मल्टिप्लाय केलंय 3 plus 2 plus here it is coming as 5. So 5 plus 5 it is equal to 10. 10 divided by 40. That is value of p of x1. p of x1 is 10 divided by 40. Then p of y2 is इथं सुद्धा 40 कॉमन करायचा. First is 1 same. Here this 3/20 you have to multiply by 2. It is coming as p of yt. p of yt is equal to 12 divided by 40 येते याचा आन्सर बघा. p of y2 is coming as 12 divided by 40. Here also, if you consider 1 as it is right, 1/20 multiplied by 2, 3/8 multiplied by 5. मग काय येईल इथं? p of 1 plus इथं काय येईल into 5 that is equal to 15. So here it is coming as 18 divided by 40. So are you getting the first step in this equation or in the numerical?
येस मॅम. फर्स्ट Yes, ma'am. स्टेप मध्ये काय केलं आपण? P of x1, P of x2, P of x3, P of y1, P of y2, P of y कॅल्क्युलेट केल्या. x ला हॉरिझॉन्टल घ्यायचे आणि सगळे रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंटचे ऍडिशन घ्यायचे. यू हॅव टू डू व्हेरी करेक्टली. आणि ह्या जर पुढल्या स्टेप रॉंग होऊ शकतो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. मग आता बघा, आपल्याला पहिल्यांदा काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? एच ऑफ एक्स म्हणजे ट्रान्समीटरची एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करायची. मग एच ऑफ एक्सचा काय फॉर्म्युला लिहू शकतो आपण इथं? एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आता जे ची व्हॅल्यू किती आहे ते सांगा. जे इज फ्रॉम 1 to m means it is equal to p1, p2 and p3. So how you will calculate h of xj? H of xj is equal to summation p of xj log to the base 2 1 by p of xj, or hereby considering minus it is taken. So minus in bracket p of xj log to the base 2 p of xj plus p2 log to the base 2 p of x2 plus p of x3 log to the base 2 p of x3. बेसिक फॉर्म्युला यूज केलाय. आणि ट्रान्समीटर मध्ये 3 आहेत, त्यामुळे इथे आपण x1, x2 आणि x3 सेपरेटली घेतले. तर p of x1 ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा. हे मायनस 10 बाहेरच राहिले. p of x1 ची व्हॅल्यू किती आहे? What is the value of p of x1? Are you getting this equation? How we have written this? Yes, how we have written Yes, this first equation? Are you getting this? येस मॅम. ट्रान्समीटर साठी कॅल्क्युलेट केलं ना आपण ते. त्यामुळे p of x1, p of x2 आणि p of x3 हे 3 कन्सिडर करून आपण ते इक्वेशन लिहिलं. सो व्हेन यू सॉल्व दॅट यू गेट h of x is equal to 1.29 bits per message. H of x is equal to 1.29 bits per message. You solve this step by step. 5 by 40 डायरेक्टली 5 you divide by 40. जो काही फ्रॅक्शनल नंबर येईल त्याचा लॉग घ्या. दॅट विल बी बेटर इन्स्टेड ऑफ अगेन मेकिंग हिअर द 2 स्टेप्स. लॉग 5 डिवाइड बाय 40 केलं तर परत तुम्हाला त्याचा सबट्रॅक्शन करावं लागेल. त्यामुळे बघ 5 by 40 किती येते सांगा व्हॅल्यू मला. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 5 by 40? 0.125. 0.125. डायरेक्टली ह्याचा लॉग घ्या. दॅट विल बी इझी फॉर यू. जस्ट मेक दिस कॅल्क्युलेशन अँड चेक वेदर यू आर गेटिंग द सेम आन्सर ऑर नॉट. हे झालं एच ऑफ एक्स जे. आता एच ऑफ वाय कसं कॅल्क्युलेट करणार सांगा मला. आय विल नॉट शो द नेक्स्ट पार्ट. यू टेल मी हाऊ टू कॅल्क्युलेट एच ऑफ वाय. दिस डायग्राम आय विल पुट इन फ्रंट ऑफ यू. एच ऑफ वाय कसं कॅल्क्युलेट करणार? एच ऑफ एक्स Y1 मध्ये Y2 केलं पण पी ऑफ एक्स वन P of Y1 वरची व्हॅल्यू टाकायची. y1 y2. Yes, p of so I will go to next page. Here see h of yk is equal to minus summation of p of yk log to the base 2. Always now it is log to the base 2, so I will not mention every time log to base 2. Just though I say log, that is by default here it is having base as 2. p of yk log p of yk. y1 p of y1 log p of y1 plus p of y2 log p of y2 plus p of y3 log p of y3. हे झालं h of yk. So you just check. हे it is not solved, I will not allow you tomorrow, because up to this I have just given you the task just for practice. Now this you consider it as a homework. So तुम्हाला यायला पाहिजे. You do up to this. The next part we will see in the next lecture. You can draw this diagram. काढून घ्या डायग्राम आता. x1 x2 x3 y1 y2 y3. Write down the probability values and calculate properly
h of x and h of y. Next part we will take in the tomorrow's lecture. Getting this? थोड्या काही टर्म्स नवीन आहेत. आता डेरिव्हेशन वगैरे असे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारत नाहीत, शक्यतो हे न्यूमरिकलच विचारतात. सो यू नीड नॉट टू वरी की जरी तुम्हाला काय ते डेरिव्हेशन थोडं अवघड वाटलं तरी ऍटलीस्ट इफ यू अंडरस्टँड द लास्ट फॉर्म्युले and if you are able to implement that for solving the numerical, that is also sufficient for this stage. Okay, can you calculate that h of x and h of y? Yes, Just ma'am. calculate it Yes, ma'am. and send it on my WhatsApp number. That will be the homework for you. Okay, so have you drawn this? लिहून घेतलं का हे? Yes, X1 ma'am. y1 x y